मैम आवाज येत नाहीये. अरे वा, आज सगळी मुलं हजर आहेत. 5 कसं काय? गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मॅम. ईशा ना? हो मॅम. ओके. Here I am only going to take the revision of theory, not actual the program. Okay, because that much not sufficient time for you. Okay. Now list tag. We already learned there are the 3 types of tags, that is unordered list, ordered list, and the definition list. It is depends on your situation. You are going to use any one of them. That is the ordered list. Suppose you want to give the ordered list. Unordered list default, but in HTML5 it doesn't support the bullet. That is the default. If you are not mentioning the type, it just display. So here you are going to use the style equal to list underscore style underscore type colon this. That is you are going to use the same part of your CSS. ओके. म्हणजे आपल्याला आपण आतापर्यंत काय केलं ह्याच्यात दे पण HTML5 जिथे ब्राउझरला HTML5 हे केलं असेल त्या ठिकाणी तुमचं हे रन होणार नाही. टाईप इक्वल टू. ओके. हियर वी आर गोइंग टू गिव्ह द इन टर्म्स ऑफ CSS. दिस इज द डेफिनेशन लिस्ट. दिस इज द जस्ट गिव्ह द लिस्ट ऑफ टर्म्स अँड द करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन. म्हणजे HTML त्याच्या खाली तुम्ही हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल PHP. That's a long form. What is the long form for the PHP? Hypertext preprocessor and so on. That is, you can give the definition list. Here rarely वापरली जाते. Most of the tags, most of the list tags are used unordered and the ordered list. Okay. Then this is the meta tag. Meta tag means the meta data, that is the data about data. Okay, what is the meta tag? It is the data about data. That is, it gives the more information about your settings. What is it? So meta tag always go inside the head tag, which typically used to give the character set, page description, keywords, author of the document, and the viewport. Meta tag will not be displayed on the page. म्हणजे तुमच्या .html फाईल मध्ये असतं पण ब्राउझरला रन करतो तेव्हा हा मेटा टॅग दिसत नाही. ओके. मेनली व्हाय इट इज यूज बाय द ब्राउझर टू डिस्प्ले द कंटेंट्स और रीलोड द पेजेस. म्हणजे जेव्हा आपण F5 वगैरे वापरतो की नाही तेव्हा या मेटा टॅगचा उपयोग केला जातो. ओके. सो वेब सर्व्हिसेस सर्च इंजिन म्हणजे त्याच्यात मॅक्झिमम सर्च इंजिन मध्ये म्हणजे तुम्ही कसं सर्च इंजिन करता तुम्हाला आहे बघा सर्च इंजिन SEE. सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन हा एक तुम्हाला लेसन आहे. गो थ्रू दॅट लेसन. ओके. Mainly meta tag is used in the SEO, that is the search engine optimization. What are the attributes associated with the meta tag? That is the source, that is the URL, that is the path of your document, which path or which file you are going to display in the browser, width and height, and the name for the frame. Frame ला ती दिली जाते. ओके. एक मिनिट, सॉरी, एक मिनिट. This is the only information about the meta tag. Go to the next. We have also done the image mapping programming. तुम्हाला माहिती आहे what is the image mapping? It is the image with the clickable area. Why it is necessary? In the 11th standard, you are just link the two documents. How you are going to link the two documents? Using the anchor tag. इथं text box म्हणजे text matter लागायचा. But in future use if the image is mapping, that is if we are using the image as a clickable area, how you are going to give the clickable area through the image? That is using that is you are creating the n number of hyperlinks in the program or in the web page. So it consists of n number of hyperlinks incorporated within an image. Now there are the two types of image, that is the client side and the server side.
But for your syllabus, we are only consider the client side scripting, that is the use map. आपण हा प्रोग्राम केलेला आहे, that is which is doesn't depend on the server. They are executed from the client's browser. It is execute much faster than the server side mapping. कारण सर्व्हर साइड वरनं रिक्वेस्ट पाठवणार आणि मग रिस्पॉन्स मध्ये तो आपल्याला उत्तर देणार. याच्यामध्ये client side scripting client side mapping, it runs much faster than the server side mapping. Okay, so image maps are the images with clickable area that usually link to the another page. आणि त्या hyperlinks ला म्हणतात हॉटस्पॉट. बरोबर. पुस्तकात वाचा तुम्हाला कळेल. हॉटस्पॉट्स म्हणजे आपण जे केलं होतं की क्लिकेबल एरिया, सर्कल, स्क्वेअर, पॉलिगॉन, त्याच्यावर क्लिक केलं की वी जस्ट रिडायरेक्ट टू द मेन्शन प्रोग्राम. ओके, then which tags are used in the image mapping? The first is the which image. So how we are going to include, that is the img. So it is used to insert the image. Originalच त्याचा टॅग वापरायचा, including the one more attribute, that is the use map. Previous ह्याच्यात दाखवलं ना आपण, हे बघा, use map हा कीवर्ड वापरायचा because we are doing the client side. So img is used to insert an image on the web page. Use map attribute acts as a pointer which indicated that the image is a client side image mapping. Map is the only one attribute which specify the name of the image for the client side. Whatever you are given the name for the map, it should be matched with the use map. Okay. Now, in which area you are defining the clickable area, mention that area. For the area, we have only 3 choice: rectangle, circle, and polygon. Accordingly, you can give the coordinates. Okay. And when you click on the specific area, automatically the hotspot or the pointer is redirect to the this program. href means hyper reference. आणि alt, this is used for the tooltip. म्हणजे समजा इमेज लोड नाही झाली तर व्हॉट इज, म्हणजे त्या डिस्प्ले एरिया मध्ये तो काय दाखवणार आहे. सो इट इज सर्च फॉर द इमेज. यू कॅन यूज ऍज अ टूलटिप फॉर द युजर. दिसत नाही आहे का स्लाइड? हॅलो मॅम, हा, काय होतंय? मला परत शिकवताल का तुम्ही? काय आता जे काय केलं ते परत रिपीट करताल का? काय झालं? कोण बोलतंय? मी ईशा बोलतेय. नेट हा, काय? कनेक्शन माझं नेट कनेक्शन नव्हतं मला, आता बर, आलंय, तर परत शिकवताल का? काय नाही, इमेज मॅपिंग आपण प्रोग्राम केलाय ना, तेच सांगितलं मी. व्हॉट इज द इमेज मॅपिंग? इमेज मॅपिंग इज द image with the clickable area, also called as the hotspot. That is, you have the, it consists of the n number of hyperlinks, also called as the hotspot, incorporated with an image. Okay. In previous standard, you are going to create an hyperlink, but how you are going to create? Using the anchor tag. तर इथे अँकर टॅग न वापरता आपण काय वापरणार आहोत? इमेज. आणि त्या इमेज करण्यासाठी आपण मॅप करणार आहोत. तर इट इज ऑफ 2 टाइप्स, दॅट इज द क्लायंट साइड अँड द सर्व्हर साइड. मग इमेज मॅप करण्यासाठी नॉर्मल इमेज वापरायचा, बट यूज द कीवर्ड दॅट इज यूज मॅप. व्हॉट इज द यूज ऑफ द use map? It is act as a pointer which indicates the image is a client side image mapping. Then use the map. It is only one attribute which specifies the name of the image. म्हणजे use map मध्ये जे तुम्ही नाव देणार आहात, it is similar in the map. नाहीतर त्याला मॅपिंग कळणार नाही की कुठल्या इमेज साठी मी मॅपिंग करणार आहोत. Now for the area, it has the 3 shape, that is the rectangle, circle, and polygon. According to your shape, you have to specify the coordinates. And once you click on this shape, automatic the control or the pointer control is transferred to the specific area or the program called as the href, that is the hyper reference. Okay. Next, inline frame. What is mean by the inline frame? An inline frame is used to embed another document within the current document. म्हणजे एका डॉक्युमेंट, म्हणजे साधं वेब पेज घेतलं डोळ्यासमोर आणा तुम्ही, कुठला तरी एक प्रोग्राम केलाय नोटपॅड मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये दुसरं सब इनलाइन फ्रेमचं तुम्हाला. हॅलो मॅम. हा, हॅलो, स्लाइड दिसत नाहीयेत मॅम.
काय दिसत नाहीये? स्लाइड. स्लाइड का बरं? शेअर केलेली आहे. एक मिनिट बघते. आता दिसतीये? हॅलो, आता दिसतीये का? Yes, ma'am. ओके, सो इनलाईन फ्रेम. जस्ट वेट, आय हॅव एक्झाम्पल. जर असेल दिसते इथे. ओके, सो इनलाईन फ्रेम्स आर यूज इन ऑनलाईन ॲडव्हर्टायझिंग. तुम्ही जर एखादी वेबसाईट ओपन केली कुठल्या स्कूलची किंवा कुठल्या इन्फॉर्मेशनसाठी, तर तुमच्या राईट मोस्ट साईडला काहीतरी ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात. छोट्या छोट्या फ्रेम्स असतात बघा राईट साईडला. सो हाऊ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले द ॲडव्हर्टाइजमेंट इन द एक्झिस्टिंग प्रोग्राम. तुमचा मेन प्रोग्राम असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द वेब पेज, आणि वेब पेज मध्ये परत छोटा प्रोग्राम आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द इनलाईन फ्रेम. Okay, so iframe, using the iframe tag you can define the rectangular region within the document, okay, in which the browser can display the separate document. म्हणजे त्याच्यात दुसरा प्रोग्राम असतो, मेन प्रोग्राम मध्ये दुसरा प्रोग्राम, which includes also the scroll bar and the borders. So the inline frame is used to embed another document within the current HTML document. Okay, now these are the attributes. Which source file, हाईट अँड विड्थ, म्हणजे त्या इनलाईन फ्रेमची तुम्ही हाईट अँड विड्थ आणि त्या फ्रेमला नाव द्यायचं. ओके, हे तुम्हाला माहिती आहे. हाऊ यू आर गोइंग टू ऍड द ऑडिओ इन द वेबसाईट, सॉरी वेब पेज. ऑडिओ इज यूज टू एम्बेड द साऊंड कंटेंट. म्हणजे एखाद वेळेला बॅकग्राऊंड म्युझिक वगैरे आहे, तुम्ही एखादी वेबसाईट ओपन केली आणि बॅकग्राऊंड म्युझिक तुम्हाला हवं असेल तर यू कॅन इन्क्लूड द ऑडिओ. मग सोर्स, ऑटोप्ले, कंट्रोल, लूप आणि म्युटेड. Loop means until you close that window it runs the audio. Then controls means play आणि pause. असं असतं की नाही, प्ले आणि पॉज. एरो म्हटलं तर प्ले होतं, पॉज म्हटलं तर दोन उभ्या एरो येतात. लाईकवाईज ते कंट्रोल तुम्हाला दिसतील. सेम वाईज द व्हिडिओ. नाउ द नेक्स्ट इज द वेब होस्टिंग. व्हॉट इज मीन बाय द वेब होस्टिंग? वेब होस्ट करायची म्हणजे काय करायचं? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग और बाईंग स्पेस टू हाऊस द वेबसाईट ऑन द www. म्हणजे काय, तुम्ही वेबसाईट तयार केली, आता ती सगळ्या जगाने पाहणं असं अपेक्षा आहे. दिस इज एक्सपेक्टेशन फॉर फ्रॉम यू. म्हणजे सगळ्यांनी माझी वेबसाईट, मी जी काय पेजेस तयार केली, पण ती वेबसाईट मला युनिव्हर्सल हे म्हणून आय हॅव टू पुट दॅट वेबसाईट और द 10 पेजेस ॲट वन साईट सो दॅट एव्हरीवन कॅन ऍक्सेस इट अँड एव्हरीवन कॅन हॅव अ लुक ऑन इट. मग हे कसं करायचं? सो ह्या ज्या प्रोसेस आहे, म्हणजे मी ती वेबसाईट तयार करणार, ती वेबसाईट एखाद्या कुठल्या तरी सर्व्हरवर ठेवणार. ओके, आय एम रिपीटिंग, कीपिंग दॅट वेबसाईट ऑन अ सर्व्हर, दॅट इज द कॉल्ड ॲज अ वेब होस्टिंग. दॅट इज प्रोसेसिंग, दॅट इज प्रोसेस ऑफ रेंटिंग और बाईंग द स्पेस टू हाऊस, दॅट इज टू प्लेस अ वेबसाईट ऑन द www. So web hosting is a service that allows organization, individuals to post a website onto the internet. म्हणजे इंटरनेट ऑन केलं की आपल्याला सगळ्या वेबसाईट देतात. यू जस्ट नो द URL, दॅट इज द युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दॅट इज द ऍड्रेस ऑफ अ वेबसाईट. त्या वेबसाईटचा ऍड्रेस आपल्याला एकदा कळला की यू कॅन सर्फिंग युअर वेबसाईट. म्हणजे सगळी मुलं ती म्हणजे एकदा ऍड्रेस कळाला की तुम्ही वेबसाईट वापरू शकता, की ही माझी वेबसाईट आहे. So you just go to the website and see the contents of my web pages. तर ह्या सगळ्या प्रोसेसला म्हणायचं वेब होस्टिंग. पण मग आता वेब होस्टिंग ही आपल्याला सर्व्हिस प्रोव्हायडर असतात काही काही, आपल्याला त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरची नावं माहिती असते. मग म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जर एखाद्या, आता तुम्ही काही काही मुलं ह्या बाहेरून इथे शिक्षणाला येतात, तर आपल्याला आधी घर शोधायला लागतं, आपली राहायची सोय करायला लागते. तर ही एक प्रोसेस असते ना. आपण 4 जणांना सांगतो माझा मुलगा आहे, मग शाळे, कॉलेज किंवा क्लासच्या जवळ आपण हे शोधतो की आपल्याला मेंटेनन्स किंवा जाणं येणं. लाईकवाईज द वेब होस्टिंग इज द सेम प्रोसेस. ओके, सो द कंपनीज दॅट प्रोव्हाइड द वेब होस्टिंग सर्व्हिसेस कॉल्ड ॲज अ वेब होस्ट, जो आपल्याला वेब होस्टिंग करण्यासाठी मदत करतो किंवा आपल्याला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द वेब होस्ट. So a web host or the web hosting service provided is a business that provides the technology and the services needed for the website
or the web page to be viewed in the internet. म्हणजे त्याला तुम्हाला डोमेन नाव द्यायला लागतं. वेबसाईट तुम्ही 10 पेजेसचं वेब पेजेसची एक वेबसाईट तयार केली, मग त्या वेबसाईटला तुम्हाला नाव द्यावं लागतं आणि ते नाव देण्यासाठी तुम्हाला डोमेन नेमच्या मधली सर म्हणजे एका कुठल्याही वेबसाईटचं बघा नाव कॉमन असतं. जसं तुम्ही जीमेलला तुमचा अकाउंट तयार केला आणि तो जर ऑलरेडी एक्झिस्ट असेल तर तो तुम्हाला रिप्लाय करतो, कारण तो सर्व्हरला जातो, तिथं नाव एक्झिस्टिंग आहे का बघतो आणि तो तुम्हाला करस्पॉन्डिंग रिप्लाय देतो की हे नेम एक्झिस्ट आहे. मग यू कॅन मेक द सिम्पल मॉडिफिकेशन अँड क्रिएट द न्यू जीमेल आयडी फॉर यू. लाईकवाईज तो तुम्हाला वेब होस्टिंग मध्ये तुम्हाला तुमच्या वेब पेजला डोमेन नेम देतो आणि मग ती URL दॅट इज द ऍड्रेस ऑफ युअर वेबसाईट तुम्ही डिक्लेअर करू शकता. या सगळ्या प्रोसेसला वी कॉल्ड ॲज द वेब होस्टिंग. नाउ देर आर द टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग कम्पेअर विथ द हॉस्टेल. हॉस्टेलमध्ये आपण सिंगल रूम मध्ये म्हणजे एखादा आपण अपार्टमेंट मधली एखादं 1 BHK चा हे घेतला दॅट इज कॉल्ड ॲज द डेडिकेटेड, म्हणजे फक्त मीच तिथे राहू शकणार. फ्री होस्टिंग आणि शेअर होस्टिंग. शेअर मध्ये तुम्ही तुमचे मित्रमैत्रिणी राहतात. लाईक वाईज मी फक्त तुम्हाला कंपॅरिझन करून समजून सांगण्याचा प्रयत्न करते. सो द टाइप्स ऑफ द वेब होस्टिंग मीन्स इट इज द शेअर होस्टिंग, म्हणजे एका सर्व्हरवर आपल्या 5-6 जणांच्या वेबसाईट्स असणार. ओके, सर्व्हर एक स्पेस आहे, आपण 5 जण त्या वेबसाईट त्यांनी आपली होल्ड केली म्हणून वी आर पेइंग सम मनी, म्हणजे पेइंग म्हणजे रेंट वर आपण ते देणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज द शेअरिंग. फ्री होस्टिंग म्हणजे काही वेळेला ट्रायल अँड एरर बेस करण्यासाठी फ्री होस्टिंग असतं. आणि डेडिकेटेड दॅट इज मीन्स यू हॅव टू युअर ओन फिजिकल सर्व्हर, म्हणजे मी माझा सर्व्हर म्हणजे फक्त क्लायंट नाही, सर्व्हर एक मशीन घेतलं, फिजिकली मशीन घेतलं आणि तिथून माझी वेबसाईट मी सगळ्यांना डिस्प्ले करू शकते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द डेडिकेटेड होस्टिंग. आता मी तिथे डिफरन्स दिलाय बघा. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द वेब होस्टिंग अँड द डोमेन नेम. ओके, बिसाइड द साइनिंग ऑफ द वेब होस्टिंग सर्व्हिस यू मस्ट नीड टू परचेज द डोमेन नेम. मी आता सांगितलं वेबसाईट झाली, यू हॅव क्रिएटेड द 10 पेजेस. आता ती 10 पेजेस एकत्र दाखवण्यासाठी मला ऍड्रेस लागतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द URL. त्या URL ला मला त्या URL म्हणजे ती URL तयार करण्यासाठी मला नाव पाहिजे. सो हाऊ यू आर गोइंग टू डिझाईन, यू जस्ट अप्रोच विथ द डोमेन नेम. म्हणजे मला म्हणजे समजा अशोक विद्यालय ही जर आधी कुठेतरी एक्झिस्टिंग असेल तर मला परत अशोक विद्यालय हे नाव नाही देता येणार. मला काहीतरी वेगळं नाव देऊन अशोक विद्यालय काहीतरी असं आणखीन एक ऍडिशन त्याच्यात हे करून आय हॅव टू क्रिएट माय वेब डोमेन नेम. ओके, सो वाईल म्हणजे हा झाला डोमेन नेम. वाईल वेब होस्टिंग अलाउड टू रेंट द सर्व्हर स्पेस फॉर युअर साईट. म्हणजे डोमेन नेम म्हणजे तुमच्या वेबसर्व्हरला नाव द्यायचं आणि वेब होस्टिंग म्हणजे ती वेबसाईटला जागा मिळवून द्यायची. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ वेब होस्टिंग. म्हणजे सर्व्हर शोधायचं आपण कुठेतरी आणि त्या सर्व्हरला प्लेस करायचं आणि ते महिन्याचं किंवा 6 महिन्याचं असं आपण त्याला रेंट द्यायचं. सो दॅट द एव्हरीवन कॅन ऍक्सेस युअर वेबसाईट ऑर सर्फिंग फॉर युअर वेबसाईट. दॅट इज कॉल्ड ॲज द वेब होस्टिंग. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर HTML that is the CSS. Okay, so go through the 11 स्टँडर्ड CSS ऑल्सो. त्याच्यात पण थोडेसे आहे. जोपर्यंत तुम्ही त्याचं सिलेक्टेड म्हणजे कुठे वापरणार स्टाईल त्यामुळे तुम्हाला त्याची प्रॉपर्टी आणि त्याच्या व्हॅल्यू हे थोडंफार प्रॅक्टिसनी येईल. पण त्यासाठी यू हॅव टू राईट सो मेनी पेजेस अलॉंग युझिंग द CSS. So what is the CSS? CSS is the cascading style sheet. What is the main use of the CSS? It is used for describing the presentation, how your page will be look like, किंवा how you are going to format your page. This is the word. Presentation छान झालं तर सगळेजण तुमची वेबसाईट छान बघतील. Okay, so that's why you are design your web page using the CSS. Okay, which is the part of your markup language. So it is the common application is used to style the web pages written in the HTML, XHTML and the XML document. हे CSS सगळीकडे वापरले जातात. With the CSS you can control the color, font, size of your text, spacing between the elements, then how your elements are positioned and lay down and so on. So CSS is the style language. I am repeating, CSS is the style language which defines the layout of HTML documents. Okay, for example, CSS covers the font, color,
margins, lines, height and width, background images, background color, position, so everything. Right? For that you have to remember the properties along with its value. आता इथे दिलंय बघा. Then what is the difference between the CS and the HTML? ह्या दोघांचं मेन काम काय? तर HTML is used to structure the content. तो तुम्हाला कसा प्रोग्राम लिहायचा हे सांगतो आणि CSS काय सांगतं? कसं फॉर्मॅट करायचं. लक्षात? म्हणजे कसं डिझाईन करायचं, कसं ते पेज असं छान झालं पाहिजे, कसं लुक त्याचं प्रेझेंटेशन कसं झालं पाहिजे हे तुम्हाला CSS सांगतो. आणि HTML काय सांगतो? इट इज यूज टू टेल हाऊ टू राईट द प्रोग्राम. थोडक्यात हाऊ टू राईट द वेब पेज. दिस इज सो when you apply the CSS, these are the terminology used in the CSS, that is selected. म्हणजे कुठलाही HTML चा एलिमेंट, मग तिथे बॉडी टॅग असेल, पी टॅग असेल, UL अंडर अनऑर्डर लिस्ट असेल, कुठलाही, दॅट इज कॉल्ड ॲज द सिलेक्टेड. नाउ दीज आर द कलर, फॉन्ट साइज, दिस इज कॉल्ड ॲज द CSS प्रॉपर्टी. पिंक आणि 15 पिक्सेल, दिस इज कॉल्ड ॲज द व्हॅल्यू फॉर दॅट प्रॉपर्टी. मग आता हे बघा, कलर कर्ली ब्रॅकेट, कलर कोलन, प्रॉपर्टी आणि व्हॅल्यू आर सेपरेटेड बाय द कोलन. फॉन्ट साइज, इथे मी इक्वल टू पण वापरले, पण मोस्ट ऑफ द ब्राउझर ऍक्सेप्ट द कोलन. ओके, सो हियर you are going to use the font size colon 15 pixel. Now what is the main advantages of the CSS? That is the CSS saves the time. म्हणजे काय करतो तो? म्हणजे समजा एखादी स्टाईल मी ठरवली असेल तर आय कॅन अप्लाय द सेम स्टाईल टू द ऑल द पेजेस. त्यामुळे मला दरवेळेला प्रत्येक पेज कसं दिसेल याच्यासाठी वेळ घालवत बसायला नाही लागणार. आलं लक्षात? एकदा मला, आणि कसं असतं वेब पेज तयार करताना, सॉरी वेबसाईट तयार करताना सुद्धा यू शुड मेंटेन द युनिफॉर्मिटी. ना ते एकाला पिवळा रंग दिलाय, एकाला ब्ल्यू कलर दिलाय, वन पेज यू अप्लाय पिंक कलर, अप्लाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द कलर्स. कळलं? नॉर्मल ले मॅनला सुद्धा तुमची वेबसाईट आवडली पाहिजे. ओके, सो युझिंग द CSS you can apply all these things. Okay, then the page loaders faster. एका ठिकाणीच आपण अप्लाय केलेलं आहे, म्हणजे वेबसाईट करताना सगळीकडे तेच कलर, तेच एक युनिफॉर्मिटी मेंटेन होईल, त्यामुळे लोड व्हायला पाहिजे. व्हेरी इझी टू मेंटेन. ओके, म्हणजे एका ठिकाणी कलर बदलायचा आहे तर ते दाखवते. टू चेंज द स्टाईल ऑफ एन इमेज यू हॅव टू ओनली मेक द एडिट इन वन प्लेस. एका ठिकाणीच आपल्याला चेंजेस करायचे, त्यामुळे मेंटेन करायला सोपं जातं. देन ऑल्सो इट सेव्ह द लॉट ऑफ वर्क. एकदाच डिझाईन करून ठेवायचं आणि यू अप्लाय थ्रू आउट द वेबसाईट. त्यामुळे आपलं वर्क वाचेल, वर्क वाचलं म्हणून आपला टाइम वाचेल, टाइम वाचल्यामुळे आपलं पेज पण फास्ट लोडर होईल आणि हे सगळं आपल्याला इझी मेंटेनन्स करता येईल. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ युअर CSS. नाउ CSS कॅन बी ऑफ द 3 टाइप, दॅट इज द इनलाइन, इंटरनल अँड द एक्सटर्नल. सो व्हॉट इज द इनलाइन? फॉर द इनलाइन you are going to use the style as an attribute. For the internal you are using the style as the element, that is the tag. इथे तो टॅग म्हणून वापरायचं, इथं तो attribute म्हणून वापरायचं. आणि एक्सटर्नल साठी you have to create the .css file. Okay, so I will give the example. बघा, p style हा attribute वापरला आपण, हे सगळं वापरलेलं आहे. p style give the property along with its value. Close. म्हणजे this style is only applicable to the this tag, that is this is the paragraph. यालाच फक्त ते applicable होईल. whatever you have the apply. म्हणजे कलर कुठला दिसेल? ब्ल्यू, मार्जिन लेफ्ट, म्हणजे लेफ्ट साइडनं किती 20 पिक्सेल तो पुढे येईल असं. आलं लक्षात? तसं सिमिलर वे H1 ला सुद्धा ब्ल्यू टाईप, अलाइनमेंट सेंटर. सो दिस इज द हेडिंग. हे फक्त ह्या H1 लाच ऍप्लिकेबल होईल. दिस इज द इनलाइन, दॅट इज द इनलाइन टाईप डायरेक्ट अफेक्ट द टॅग दे आर रिटन. म्हणजे हे कोणाला डायरेक्ट अफेक्ट केलं जाईल? फक्त दिस इज पॅरेग्राफ ह्यालाच अफेक्ट. ओके, सो दिस इज द युनिक स्टाईल. ह्याला एकदाला समजा आता आणखीन एक पॅरेग्राफ मी लिहिला तर दिस स्टाईल इज नॉट ऍप्लिकेबल द न्यू वन पॅरेग्राफ. आय हॅव टू रीराईट द सेम स्टाईल टू द डिफरंट पॅरेग्राफ. मग आता हा ड्रॉबॅक झाला ना. म्हणजे समजा माझ्या एका पेज मध्ये जर 5 पॅरेग्राफ असतील तर मला 5 वेळा हे स्टाईल्स लिहायला लागणार. आलं लक्षात? सो दिस ड्रॉबॅक इज ओव्हरकम इन इनलाइन CSS. तर इनलाइन CSS मध्ये काय केलं मी? त्याला सांगून टाकलं की बॉडी टॅग असेल,
तर बॉडी टॅग मध्ये हे वापर, गिव्ह द बॅकग्राऊंड इमेज. जिथे जिथे HR टॅग मला दिसेल त्या एका पेज मध्ये, आय एम रिपीटिंग, सिंगल पेज मध्येच इंटरनल आणि इनलाईन वापरलं जातं. त्या सिंगल पेज मध्ये व्हेनेवर इट एन्काउंटर द HR टॅग इट अप्लायज द कलर येलो अँड द हाईट 20 पिक्सेल. म्हणजे 5 लाईन हॉरिझॉन्टल रुलर काढल्या तर सगळीकडे ही स्टाईल ऍप्लिकेबल होईल. So an internal CSS is used to define a style for a single HTML page. जिथे जिथे H1 एन्काउंटर होईल तिथे तिथे सगळीकडे ही स्टाईल ऍप्लिकेबल होईल. बिकॉज आय एम गोइंग टू गिव्ह द इंटरनल CSS इन द स्टाईल ऍज अ एलिमेंट, ऍज अन एलिमेंट. म्हणजे स्टाईल हा टॅग वापरला. इनलाईन मध्ये कुठे वापरला? सिंगल मध्ये वापरला. म्हणजे मला जर परत हा पॅराग्राफ टॅग वापरायचा असता तर मला परत वेगळी स्टाईल किंवा ही स्टाईल तिथे रिपीट करायला लागली असते. हा ड्रॉबॅक मी कुठे काढला? आय हॅव द सोल्युशन फॉर द इनलाईन, आय हॅव रिटर्न द इंटरनल CSS. पण आता इंटरनलला सुद्धा कसं झालं? इट इज ओनली ऍप्लिकेबल टू द सिंगल ऑर द करंट HTML पेज. Suppose I want to apply the same style to all of the remaining pages of your website, I will go for the external style sheet की जी आपण वापरली आहे. हाँ, so an external style sheet is used to define the style for many HTML pages. With an external style sheet, we can change the look of entire website by changing only one file. Use the link as a element which defines the link between the document and the external resource. मग आता हे मी लिहून टाकलं इथे. टू यूज द एक्सटर्नल स्टाईल शीट, ऍड द लिंक टू इट. म्हणजे हेड मध्ये मी ते ऍड केलं लिंक मध्ये. कुठली फाईल असं त्याला दिलं, href रेफरन्स दिला आणि ती फाईल वापरली. आणि इथे मग मी त्या फाईल मध्ये सगळं लिहिलं. आपण लिहिलंय बघा, style underscore sheet dot css. This is the external style sheet. Okay. Now, what are the advantages of the style sheet? You can control the look and the feel of the several documents at once. म्हणजे समजा 10 पेजेस आहेत, 10 पेजेस तर सगळीकडे एखाद्या वेबसाईटनी कोणीतरी 10 जणांनी वेळ, आणि सपोज दे हॅव द सजेशन, you can just make the changes in the external file. Automatically it is affected to the all over the file. Okay, and it is much easier to reuse your CSS code if you have it is in the separate file. म्हणजे माझ्या 4-5 जर वेबसाईट असतील आणि सेम स्टाईल शीट मला वापरायची असेल तर मी एकदाच तयार केलेली ती वेबसाईट फक्त माझ्या वेब पेज मध्ये मी इन्क्लूड करू शकते. ओके, सो व्हेरी इझियर टू मेंटेन द वेबसाईट. पण आता देर इज सम ॲडव्हान्टेजेस. अदर साइड इज द डिसएडव्हान्टेज. समजा ती फाईलच कोणीतरी डिलीट केली, एक्सटर्नल फाईल समवन हॅज डिलीटेड बाय मिस्टेक, यू हॅव टू रिकरेक्ट. आणि आपल्याला लक्षात ठेवायला लागेल की कोणाला कसं दिलं, कारण आपण डिफाईन करत जातो कुठली स्टाईल, कसं, कुठला फॉन्ट, कुठलं, हे सगळं स्टाईल आपल्याला परत हे करायचं. आणि जशी एक्सटर्नल फाईलचा साईज वाढत जाईल तसं तुमचं डाउनलोड टाइम पण कमी होईल आणि अपलोड टायमिंगला पण त्याला वेळ लागेल. मग युजर कंटाळेल. एखादी वेबसाईट बघा डाउनलोड होतीये आपण कंटाळून जातो. हा, दिस इज नॉट द केस. ओके, सो दिस इज द लिटिल बेट. म्हणजे तुम्ही जर थोडं मेंटेन केलं तर द बेटर वे टू यूज द एक्सटर्नल स्टाईल शीट. द सम पार्ट ऑफ द CSS that is the selected कशाने वापरलं जातं? डॉट. दॅट इज द, आय विल गिव्ह द एक्झाम्पल. इथे बघा असं डॉट दिलं जातं. एक मिनिट. असं तुम्ही HTML शेअरेबल आहे ना, दिसतंय नोटपॅड? येस मॅम. ओके. मग आता इथे मी देते डॉट XYZ असं लिहिलं आणि राईट सम स्टाईल दॅट इज द कलर कोलन पिंक कोलन फॉन्ट साइज कोलन 40 पिक्सेल. Now you are going to use the in H1, give the dot. आता क्लास डॉट असेल तर you have to use the keyword class equal to XYZ.
हा, आता ही परत सेम स्टाईल मला द्यायची असेल तर यू कॅन यूज द पी, ओनली मेन्शन द विथ द क्लास. हो, आलं. कळालं. This is the class selected. Then the universal. Universal, that is the universal peksha group selector. That is the you can grouping the selector selects all the HTML elements with the same style. म्हणजे H1 P1 sorry H1 paragraph and H6 you can apply the same style. It will be better to group the selector to minimize the code. Coding minimize करण्यासाठी you can make the group of the elements. Okay. Then the ID selector same as only using the hash. Dot च्या ऐवजी hash वापरायचा. Now how we are going to position your the elements. Okay. So CSS helps you to position your HTML element. So use position property. आता position property कशी असते, त्याची व्हॅल्यूज असतात. Where the position are fixed, static, absolute आणि relative. So you can put any HTML element at whatever the location you like. म्हणजे एखादं आपल्याला हे दाखवायचं असेल, इमेज दाखवायची असेल किंवा एखादं टेक्स्ट बॉक्स आपल्याला हायलाइटेड दाखवायचं असेल तर यू कॅन गिव्ह द पोझिशन टू दॅट पॅरेग्राफ, दॅट इमेज ऑल्सो. हाऊ? दॅट इज द सिलेक्टेड, दॅट इज द इमेज और द म्हणजे पॅरेग्राफ मध्ये तर यू कॅन गिव्ह द पॅरेग्राफ म्हणजे पी position is equal to whatever fix, default is fixed, then static, absolute and relative. Okay, so I will show you what is the difference between the relative position and the absolute position. तर absolute ला कसं असतं, absolute म्हणजे actual window पासून तो खाली येतो आणि रिलेटिव्ह म्हणजे सम ऑलरेडी इफ देर इज अ सम एलिमेंट म्हणजे इथे जर पॅराग्राफ दिसला असेल तर तिथून तो 20 पिक्सेल, दॅट इज द रिलेटिव्ह. सो इट इज गिव्ह द रिलेशन, दॅट इज म्हणजे त्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये समजा आधी तुम्ही टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले केलाय आणि नंतर एखादी इमेज डिस्प्ले केली आणि इफ यू आर गिव्हिंग द दॅट पोझिशन ऍज अ रिलेटिव्ह तर तो त्या टेक्स्ट बॉक्स पासून 20 पिक्सेल खाली येतो आणि ऍब्सोल्यूट दिली तर त्या विंडो पासून तो खाली 20 पिक्सेल. दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द रिलेटिव्ह अँड द ऍब्सोल्यूट पोझिशन. जस्ट हॅव अ लुक ऑन इट. खाली दिले ना ते रिलेटिव्ह आहे बघा.
वरचं बघा पिक्सेल कसं दिलंय ते. हा, इथून 20 धरतो. आलं? So the position, that is the 4 types of static, is the default. Fix, which is helps to put the text fix on the browser, which is the relative to the window. The fixed element will not move even when the page is scrolled. म्हणजे पेजवर आपण स्क्रोल केलं तर वरचा जो पार्ट आहे तो फिक्स राहतो, फक्त खालचं मॅटर स्क्रोल होतो. Absolute, the element with the position, absolute position at the specified coordinates relative to your screen, that is the टॉप लेफ्ट कॉर्नर. मी आता मग अशी तुम्हाला दाखवलं ना तसं इथे. हा, दिस इज द, हे ऑलरेडी एक एलिमेंट आहे आणि त्याच्यानंतर जर तुम्ही 20 पिक्सेल किंवा 100 पिक्सेल म्हणा तर त्याच्यानंतर 20 तो रीड केलं जाईल. पण हे ऍब्सोल्यूट असेल तर या विंडो पासून, विंडो या ऑब्जेक्ट पासून तो हे घेतो, पोझिशन घेतो. Then relative, that is the relative position changes the position of the HTML elements relative to where it is normally appear. Relative, okay. So left 20 adds the 20 pixel to the elements left position, म्हणजे ही position. आलं? ही position, that is called as the relative. Then float. हा, आता हे बघा, हे फ्लोट असतं. तुम्हाला आठवत असेल तर इंग्लिश पेपर मध्ये असं बघा, असं कॅपिटल ए काढलेला असतो किंवा ज्या त्या अक्षरांनी सुरुवात होते त्याच्या बी पासून तो, दॅट इज द फ्लोटिंग. म्हणजे त्या इमेज भोवती तुम्ही ते कॅरेक्टर लिहित जातात, दॅट इज कॉल्ड ॲज द फ्लोटिंग. सो द फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज हाऊ टू एलिमेंट शुड बी फ्लोट. ते कसं लिहायचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज द फ्लोट. सो इट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड और द नन. द डिफॉल्ट इज नन. So this is the commonly and appropriate called as the text wrap. म्हणजे त्या टेक्स्ट भोवती तुम्ही ते रॅपिंग करून उरलेलं टेक्स्ट. नॉर्मली हे आपल्या पुस्तकात असतं. दॅट्स वाय आय एम गिव्हिंग द प्रिंट लेआउट, दॅट इज कॉल्ड एज द फ्लोट लेफ्ट आणि फ्लोट रायटिंग. ओके. Then the display, how you are going to display, that is the behavior of your element, that is inline, box or the box inline or none, any one of them. Inline म्हणजे as it is, जसं डिफॉल्ट आपण दाखवतो की none हा none the element is completely removed, इथून तो डिस्प्ले करत नाही. तर कसं दाखवायचं, इथं डिस्प्ले and the value. Inline, which displays an element as an inline element, that is the using the span with the height and width property. Block, which display an element in the block. Block मध्ये दिसतं, म्हणजे आता नॉर्मली ब्लॉक कसं असतो, P, paragraph, H1, these are the, it looks like a block. आणि block and inline, the combination of these two. Okay, so we'll stop at this point. We will continue the next topic tomorrow at the same time. Thank you very much.